Signal to start off the play. SRGT Trophy 2025. We are in the final day of SRGT Trophy 2025. 26 in fact. So scoreboard has started taking here from the first ball itself. Bice is a signal from the main umpire. Main umpire Srgt Chembugudde along with the square leg umpire Saif Bajal. Munzir starting the proceedings for Reliance cricketers Ullal. In yesterday's day, they played a fantastic game. So wide is the signal from the main umpire. When you're having someone like Shabir and Basit in the middle, always it's a pressure inside the power play for the bowlers. So generally trying to experiment with the line and length and conceding that wide delivery. But he needs to keep the lines perfectly because Basit is one of the most dangerous strikers. Very clean striker, technically well sounded, made for the underarm cricket. His batting stance. He's got the strokes perfectly to manipulate the bowlers. He's got a fantastic switch hit as well. He loves to play that stroke in this ground. Even in the inaugural tournament. Oh, in the air, could be taken inside the 30 yard. It's gone. Wicket number 1, which is back into the pavilion for Kirti Sporting Ullal Bail. Winning the toss in the morning time and electing to field first. Always going to have some advantage for the fielding team first. And the hero of the previous match is back into the pavilion. Shabir, he was in a good form, but very unlucky for him playing that mistimed stroke into that short cover region and losing his wicket. Very unfortunate dismissal for Shabir. And now at number 3 position. So Rizwan sent into the middle at number 3 for Kirti Sporting Ullal Bail. Oh, in the air, one more wicket which is departed. Kirti Sporting Ullal Bail, what they're just doing inside the power play, playing all unnecessary strokes, risking the wickets and losing it as well. They are making definitely a terrible start to the match number 1. Not at all a good choice from one of the most experienced opening batsmen is, even though he's being sent at the number 3 position, is known for his very defensive, calm and collective, very sensible batting, but playing that stroke and losing his wicket, definitely not a wise option. Kirti Sporting Ullal Bail, they are looking in a troublesome situation. Even they are thinking who's to send in at that number 4 position, because now the trouble is very deep for them. They are having Basit still in the middle, but they cannot send Taif very early. So Nabil into the middle, the youngster added this season to Kirti Sporting Ullal Bail, is given a fantastic bowling as well as wonderful batting in the middle order for Kirti Sporting Ullal Bail. When the team required him to bat, he's batted very well. So Nabil into the middle for team Kirti Sporting Ullal Bail. Basit at the non-strikers end. Along with Basit, Nabil should have his confidence very high, even though he's coming in a very difficult position. The team Kirti Sporting Ullal Bail already down 2 wickets. Nabil, the new man at number 4 position. Munzir. Oh, brilliant delivery. Almost it seemed like going to hit the wickets. And Puneet behind the wicket for Reliance Ullal collected that ball finally. Even though fumbled in the first attempt, but did not add any additional damage.
So good keeping there from Puneet behind the wickets. It's a valuable addition as well for Reliance Ullal. Ball which is going into that long on region where fielder failed to collect, but Faruk the magician came in and collected the ball finally. So scoreboard which is having a total of 5 on the board. This is very interesting now because Reliance Ullal, they got a plenty of good options to change the bowling. They got 2 to 3 good options, very good contenders. Who is going to bowl that second over? So Unfal into the middle. Unfal. 5 runs on the board. So Unfal balls. Ball which is in the air. Once again there's opportunity created. Catch taken. Oh my goodness. Kirti Sporting Ullal Bail. One after one. This is second catch taken in that same position. But this time it's a little bit outside the 30-yard circle. A little bit away from the outside of the 30-yard circle. But that first one straight inside that conventional short cover position from the bat of Shabir. Now Kirti Sporting Ullal Bail, they got no other option than sending in Taif and Bashit. I think they're meeting in the middle for the first time this season. If these two brothers, they can put a good partnership for Kirti Sporting Ullal Bail. They have been the backbone of team Kirti Sporting Ullal Bail from a very long time now. 4 to 5 years, these two have been the backbone for Kirti Sporting Ullal Bail. In all the grounds they have played, if Bashit fails in the top order batting, it's Taif who is coming in at middle order position and batting well for the team Kirti Sporting Ullal Bail. It's going to be very interesting to see. Basit still is left in the middle with no partner. Now new partner for him, Taif, his brother, is joining. Will they be able to hold up the partnership? Can they make a good comeback in this game? Unfal once again takes his time to bowl against the incoming. Oh, one more. This is the second catch in that region. And what we are just witnessing, 2 in the covers position and 2 catches in that short fine leg region. And what is just witnessing here, Kirti Sporting Ullal Bail, as if they are totally absent-minded. The batters playing all unnecessary strokes, and the dugout of Kirti Sporting Ullal Bail, they are absolutely stunned. They have got no answer at all. Who is going to bat in at the next position? They have finally decided to send in Ansar Madaka. One more very good option for team Kirti Sporting Ullal Bail. So Unfal once again continues. Oh, one more. Oh, taken, even though there was a collision. But Reliance Cricketers Ullal, they are in a terrific form today in the fielding department, making no mistake at all. It's a hat-trick wickets falling here for team Reliance Cricketers Ullal. The bowler has taken a hat-trick. Unfal bringing him at the over number 2 and getting a hat-trick. What a over we are just witnessing.
So over number 2 which is in progress. 3 balls which is bowled so far. And 3 balls, 3 wickets. Hat-trick wickets for Unfal. And all the 3 wickets in the form of catch out. Very interesting that batters are making huge mistakes here. All 5 batters who got out from Kirti Sporting Ullal Blail, they all got out by their own mistake. Because when you're choosing the strokes, because they played the strokes, it's not an edge out caught behind. It's all the strokes they played, totally misunderstanding, totally misjudgment of the ball from the Kirti Sporting Ullal Blail batters. Basit left alone at the non-striker's end. So the new incoming batsman Shiab showing some good intent, taking that single down the ground, not going in the aerial route. Playing straight batter strokes is a much better option now for Kirti Sporting Ullal Blail, because they're losing wickets by going for that sweep shots. So 5 wickets already down. A huge setback. Oh, Basit! Basit! Played in the air. Again, irresponsible cricket. This is from Basit. Playing that stroke and losing his wicket. This is totally unexpected collapse from Kirti Sporting Ullal Blail. They have lost all the top order batting. Now new batsman walking into the middle. Nawaz. So the new batsman Nawaz into the middle, and Kirti Sporting Ullal Blail, if they have to blame, it's only the batters who they need to blame, because all the strokes they played in the aerial route. Even Basit going for that big stroke on the on that long on position, coming in from that non-striker's end to the striker's end, and then playing such a stroke after watching all his batters losing wickets in the aerial way, but still not improvising the stroke plays. Basit losing his wicket, and the scoreboard having a total of 7 after the completion of 2 overs. So in this over, just 2 runs conceded and 4 wickets for Unfal. What a bowling performance. Youngster brought into the lineup of Reliance Cricketers Ullal and showcasing a fantastic bowling performance. Now this is a very good option coming in from Reliance Ullal, because now they are brought one more bowler who can confuse the batters as well. Tausif, one of the fantastic all-rounders. Tausif into the middle for team Reliance Ullal. They're playing like a champion team here, Reliance Cricketers Ullal. From a long time they were lacking in the form, but now they are all of a sudden back in the form. Even yesterday the batters put a great show. 3 sixes from the bat of Shafiq, and courtesy of that they managed to cross that 50 plus runs on the board and defended it successfully against Test Sports Alakote. Oh, there's an appeal, but main umpire says leg by. Ball which is going to miss the leg stumps. So leg by signaled, and 1 run added into the scorecard in the form of leg by. So scoreboard which is having a total of 8 on the board. 8 runs on the board. Tausif once again takes his time. So Tausif takes his time. Oh, ball which is
coming in for that left-handed Shihab. But he wanted to cut the ball. Risky stroke play there from Shihab. Already they are in a very difficult situation. But even if they can manage to put from the remaining deliveries, at least a ball-to-ball score, they can manage to get a respectable total. 22 balls play remaining still in this first innings. Oh, once again, brilliant off-cutter. Quicker one as well there from Tausif. Bowling that big turning deliveries. Nawaz played brilliantly into the short cover region. So that is going to get them a single. They need to play these kind of strokes more than going for the big ones, because at this position, if they lose wickets, there's going to be more and more difficulty. So 6 wickets which is down for Kirti Sporting Ullalbale. So 10 runs completed. Double digit runs are completed for team Kirti Sporting Ullalbale. Shihab. Left and right hand combination in the middle for Kirti Sporting Ullalbale, and that means the headache for the fielding team, always having that left and right hand combination. You need to change the field setup. Oh, this is brilliant thinking from Tausif. He's a very intelligent cricketer, not just in the bowling department, also in the batting department. He's a very intelligent cricketer, Tausif. Always using his intelligence, always shows his experience in the middle. He has represented many big teams. He's been one of the best batsmen of in Ullal Cricket Association in season 3. Throughout the season, he played top class innings with the bat. But recently, he's become a very good all-rounder as well, not just in the batting department, in the bowling department as well. Oh, brilliant off-cutter delivery coming in from Tausif. But the ball which is coming in for the right-handed Nawaz just pushed the ball and got a single for that stroke. So over completed. So 12 runs on the board. So 3 overs completed, 12 on the board. So last 3 overs, 18 deliveries which is remaining. And if they can manage to get 18 balls, 18 runs, they could have 30 on the board. And that could be a defendable, a fighting total on the board, at least for team Kirti Sporting Ullalbale. But on the other hand, for Reliance Ullal, they're going to need that one good over where they can get at least 1 wicket, breaking this partnership between Shiab and Nawaz. That's more important for them, because if they keep on giving opportunities for these two, they're going to slowly build a good partnership, and scoreboard is going to have a good total on the board. Faruk the Magician brought into the attack for team Reliance Cricketers Ullal. Faruk has got a fantastic bowling action. Underarm cricket, we don't see very good actions in the bowling, including that run-up. But Faruk has got a fantastic run-up. Faruk bowling against the right-handed Nawaz. Faruk bowls. Brilliant delivery ball which is coming in for the right-handed batsman. Bowled a very slow delivery. And Nawaz totally misjudging, mistiming. And dot ball to begin the over for Faruk. That's a good start for the over for the experienced Faruk. So once again Faruk for the second time in this over, crossing umpire Saif Bajal. Oh, slow delivery. Ball which is almost again beating that right-handed Nawaz. Once again Faruk balls. Oh, brilliant delivery.
Excellent bowling. 3 consecutive dot deliveries. This is why he is a magician for team Reliance Cricketers Sulal. And perfect captainship today from Reliance Cricketers Sulal. Using Munzir for just 1 over inside the power play. And then for that second over power play, they used Unfal, who got 4 wickets and conceded just 2 runs. Then they brought Tausif, not continuing with Munzir, and they are once again bringing in very experienced Faruk for the over number 4. Oh, there's a big appeal gone. It's given. Punit behind the stumps doing a great job. Punit has done a great job. So Safwan, new batsman into the middle. Safwan for team Kirti Sporting Ullal Bail. Safwan is a man who can take team Kirti Sporting Ullal Bail out of this deep trouble they have put themselves into. Even though they are a very well balanced side, but I think today Samad is absent for team Kirti Sporting Ullal Bail, and that we can surely see the absence of Samad in the batting lineup for Kirti Sporting Ullal Bail. Even though Samad is present, but they did not go with Samad in the playing 11, and now that we can see the big difference. Samad in the middle order, at least he knows how to save the wickets and keep the scoreboard rotating, but his absence in that batting order definitely has put some trouble for Kirti Sporting Ullal Bail. Shiab and Safwan, they need to continue a good partnership. They should avoid playing that dot deliveries. Those first 3 dot deliveries played from Nawaz costed him his wicket, forcing him to come out of the crease line and try to defend the ball outside the crease as the ball was turning way too for him. Once again Faruk balls, just swept the ball with the reverse bat into the short point region. So the point fielder collected it finally. So scoreboard having 14 on the board. 14 runs in the scorecard for the loss of 7 valuable wickets for Kirti Sporting Ullal Bail. Just 14 runs on the board. Kirti Sporting Ullal Bail, even if they can manage to get 12 balls, 12 runs from the remaining 2 overs, if they can manage to get 12 plus, they can still defend it. They have the capacity because they got a bowling line, fantastic bowling lineup. They got Nawaz bowling that good over, as well as Shihab, who is batting at the striker's end, is also a fantastic bowler, the left-handed Shihab, as well as Nabil, who can turn the ball as well. Shabir, they got very good options. Wicket-taking overs they have. Oh, direct required, and I think Safwan made it to the danger end right in time. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆಹಫಿಲ್ ಗೈಸಲೆ ಕಲಾ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I request for the match number 2, team SRGT Chembugudde players as well as Mayfield guys players for the last quarter final of this SRGT trophy 2025-26. We started this trophy last month, the last Sunday, and we are continuing it the first Sunday and first Monday of 2026 SRGT trophy.
The trophy has already arrived in the main stage. So that bias has been signaled from the main umpire scoreboard, which is standing at 16 runs. 16 on the scoreboard. Shihab has played 5 deliveries, has taken 5 valuable runs. He hasn't played a single dot delivery. That shows the quality he has got. So played once again. Going to get a single for that stroke. So from the bat. So single taken and scoreboard standing at 17 runs. 17 runs on the board. Once again, just swept the ball into that square leg region where the batters easily collected that too. For a moment, it seemed like the fielders are a little bit feeling that pressure, even though they are in a comfortable position. But the fielders, they are trying to stop even the single runs because they know the value. Every run is going to matter because Kirti Sporting Ullalvale, they are not such an easy team who can give up very early. So just swept the ball into that short square leg region where wicketkeeper himself went for the ball. Played nicely into the onside of the wicket. Shihab, they're going for the second run as well. Oh, that's gone. That's gone. They were having a very good partnership in the middle, and Safwan a little bit late on the non-strikers and on the danger end. And fantastic fielding again, showcasing Reliance cricketer Sulal. They are time and time again showing a very good fielding department. Not just in the bowling department, they have played like champion cricketers today, fielding and as well as the bowling department. So Munzir bowled a fantastic first over, brought into the attack, and is doing a great job as well. Got 2 wickets in the first over. So Shaheen is into the middle. So scoreboard having 21 run, 21. So yes, 21 on the scorecard. Scoreboard having 21 runs. Shaheen and Shihab. And now this is a good decision from team Reliance cricketer Sulal. The wind which is blowing in the direction of mid-wicket. So they have put a fielder in that direction. Shaheen played into that offside of the wicket. Ball which is travelling into the short point region. So yes, time is up. Timeout has been signaled from the main umpire Saif Bajal. One fielder need to be called inside the 30-yard circle.
So played nicely. Good thinking there from... oh, that's a misfielding! There's a huge misfielding from Faruk. Not at all acceptable. Not at all acceptable from Faruk. Making fielding error in such a crucial point of game. Even though they are in a good position, making such a fielding mistake. Not at all acceptable from Faruk. So scoreboard having 26 run. Kirti Sporting Ullalbel, even though they failed miserably in the first starting of the innings. But now they are making a good comeback at the last stages of the innings. This is what under-arm cricket is all about. The teams can take just one over to make a great comeback. So 9 balls she has faced and he scored 13 runs individually. Very fantastic knock from the bat of Shihab, which included a boundary as well. So Shihab once again at the striker's end. So ball which is going again into the hands of Faruk. Faruk throws and a very sloppy throw. Very late throw. Batter had ample time to collect that couple of runs between the wickets. Scoreboard having 30 runs are complete. So a fighting total which I was mentioning about. So 30 on the board. Still last 2 more left in this innings. If they can manage to get at least 6 runs from those 2 deliveries, it's going to be ball to ball chase for Team Reliance Cricketers. And it's going to be very difficult if at least the first 4 play overs like Reliance bowled very good. If Kirti Sporting can repeat that same thing, they could easily do a job as well. So that run out and last 1 wicket remaining in the hands of Kirti Sporting Ullalbel. They are at the edge of getting all out. But last 1 ball remaining as well in the innings. Fantastic innings. Well deserved applause from the Kirti Sporting Ullalbel dugout for Shihab. The left-handed man played top class innings. Even though his team's best batters failed. So Shihab played 10 deliveries and scored 15 runs. So that's the runs which is keeping the scoreboard very up for Team Kirti Sporting Ullalbel. Last ball of the So Shakir in that last ball couldn't manage to get bat onto it. So in the form of byes, they got a single. So with that single, scoreboard now standing up after the completion of the first innings. 32. 33 run is the target. 33 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲಬೇಲ್ ತಂಡ. So 33 run target for Reliance Cricketers Ullal. Even though they got a fantastic start, they couldn't capitalize on the start they got. And the last quarter-final match which is coming up, this is a quarter-final number 3 which is taking place between Kirti Sporting Ullalbel and Reliance Cricketers Ullal. And the next match which will be played between Mayfield guys Alekala and Srgt Chembugudde. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಹಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ Srgt Chembugudde ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಡುವ 11 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Srgt Chembugudde ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ಅಲೇಕಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ಬೈಲ್. ಅಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರು ತೌಸೀಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಫೀಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫೀಕ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು 33. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಫೀಕ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫೀಕ್. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಡಿಗ ಸಲೀಂ. ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಫ್ ತಂಡಗೂಡ್ದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಲೀಂ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಫ್ ತಂಡಗೂಡಿದ 4ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾನಿಗ ಸಲೀಂ. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. هل 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 هلو هل 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 ನಾಟ್ ಔಟ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 3. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಫೀಕ್. ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವಾಜ್ ಟು ತೌಸೀಫ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾನಿಗ ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾನಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ನವಾಜ್ ತನಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾನಿಗ ಸಲೀಂ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 9. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಬ್ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಬ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಸಲೀಂ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೇಲೂರು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ. ಸಿಯಾಬ್ ತಂಡಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ಸೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಡಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, 24 ಸಿಯಾಬ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಬ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಯಾಬ್ ತಂಡಗೂಡದ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 11. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಸಿಯಾಬ್ ತಂಡಗೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತೌಸೀಫ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೇಲೂರು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತೌಸೀಫ್. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 12. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 12. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ತಂಡಕೂಟದ ತಾಯಿಫ್
ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥಾಯಿಫ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 18 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು 21. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾರು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಥಾಯಿಫ್ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 15. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕೀರ್ ತನಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 12 ಎಸೆತ, ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು 18. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ. 12 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು 18. ಸಾಕೀರ್ ಟು ಮುನ್ಸಿರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ.
ಹಲ್ ಸಕೀರ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಜ್ವಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ. ಸಕೀರ್ ತನಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ಸಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ಬೇಲ್ ತಂಡ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 17. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಹೌದು ಸಕೀರ್ Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, mic test. Hello, hello. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ Hello, hello. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಲಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಣಬಿ ಸಾದಿಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೇಲನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 18. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ದಿಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬೀರ್ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜ್ವಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, 15 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 18. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬೀರ್ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೇಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRGT ಚಂಬುಗುಡ್ಡೆ. ಮೇಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಬೀರ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ರಜ್ವಿ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, 11 ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ಹೈದರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಮನವಿ. ಹೈದರ್ನವರು ಫೈನಲ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಡಿಗ ಐದರ್ನವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಡಿಗ ಮುಬಸ್ಸಿರ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, 11. ಸಬೀರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಔಟ್. ಮುಬಸ್ಸಿರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಡಿಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಡಿಗ ಪುನೀತ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ರಜ್ವಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 22. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ, ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಬೀರ್ ತನಗೂಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ಅಂಫಲ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ SRGT ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 1 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಬೀರ್
ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಅಂಫಲ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. SRGT ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶಿಹಾಬ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 15 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ 15 ಓಟ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 15 ಓಟಗಳು ಆ ಉದ್ದರಿ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ for Rajesh Kuthar sir for providing this man of the match. So congratulations Shihab. Excellent performance coming in from Shihab. Check. After winning the toss, team Mayfield Gaisalekala captain elected to field first. Winning the toss is very important, especially when you are playing such a high top quality teams against big teams. If you win the toss, especially teams which has got a fantastic bowling lineup, batting first is always a very difficult job. And two umpires into the middle, Prakash Bantwal along with Saif Bajal. Saif Bajal and Prakash Bantwal, two good umpires walking into the middle for this excellent last quarter final which is coming up between these two teams. So in the batting department, Pradeep in the strikers end, Pradeep Kerabail and Sunil on the non-strikers end.
So the first ball itself got a dotted delivery coming in from Nihal. Nihal against Pradeep. Pradeep just pushed the ball into that short mid-wicket region to get in a single. That's a sensible batting required here from Srgt Chembugudde. So for 2 balls which is completed from Nihal, after winning the toss, Mayfield Gaisalekala captain elected to field first, and the wind direction which is blowing from all the parts of the ground, for a moment it's blowing from that, for the left-handed batsman it's blowing into the direction of deep extra cover, but sometimes it's also blowing in the opposite direction as well. Stroke which is played into that short square leg region where fielder collected it perfectly without giving any room at all. So Nihal balls again, brilliant delivery. That's a fantastic bowling showcase from Nihal. Away from the wickets, that's a line to bowl against Pradeep. Pradeep, he has been in a tremendous form in the same venue, the inaugural tournament of this season in Unfal Cricket Association, conducted by Unfal Cricket Association themselves, the UCA Champions Trophy 2025. In that tournament, Pradeep got the Man of the Series award. So you can imagine the batting and the bowling he possesses in this ground. He loves to play in this Father Muller's ground. Sanil went for that reverse sweep, but square leg umpire has taken the help of third umpire Srgt Chembugudde, the third umpire here in the com box. He has referred it to the TV umpire, the decision which will be reviewed. So not out is a decision from the third umpire. So very lucky escape, because there was a very excited appeal coming in from the players of Mayfield Gaisalekala. They know the value of the wicket of Sanil, because the left-handed batsman, if they can manage to get that wicket, the left-hand right-hand combination which is working in the middle, if they can manage to get that out, they're going to have a good time. Especially inside the power play, having left-hand right-hand combination is always a headache, changing the field very often, especially that two fielders who are standing outside the 30-yard circle. They need to be at guard every time, watching who is playing. So Rahil brought into the attack, a very top-class player from the side of Mayfield Gaisalekala. He's been the leading man for the team. He has been taking the charge of the team. He has performed very well for the team. So the ball which is away from the wickets, Pradeep couldn't manage to get any run at all. So dotted delivery. Rahil yesterday as well showcased a very good all-round performance for the team, Mayfield Gaisalekala, and courtesy of that they are playing this quarter-final match.
So wide delivery coming in from Rahil. So wide +1, 2 runs added into the scorecard of Srgt Chembugudde. Some breathing space for Srgt Chembugudde. They have got just 5 runs on the board. From the first over, they just had 3 runs. So in this over, Rahil conceding 2 valuable runs. That too in the gifted form. Just 1 delivery which is completed in this over. So wide is a signal from the umpire. Review for the white ball. So first so white ball. So after the decision has been reviewed, wide has been called. So 8 on the board, 8 runs, which is valuable runs so far from Srgt Chembugudde, because in the previous match only 33 was the target. But Srgt Sporting Ullalbel, with the help of their wonderful bowlers they got in the bowling lineup, they managed to stop Reliance cricketers Ullal from getting to the target of just 33 runs, even though that was a very low total on the board. If SRGT as well, if they can put anything near to 36 plus, I think they can easily defend that one. They got that kind of bowling department. But on the other hand, Mayfield guys Salekala, they are a team who got some outstanding youngsters who can play very well according to the situation. They have time and time again shown against some of the best bowling lineups. They have batted very well. It's only that the bowling department always making some problematic for them, or direct hit required there. But good throw coming in from the fielder in that deep square leg region. So scoreboard which is standing at 9 runs, 9 on the board. Sunil and Pradeep. If Mayfield guys Alekala, they want to make a comeback in this game, I think they need to get these 2 wickets, because these 2 are very dangerous in the middle for team Mayfield guys Alekala. They have to get a wickets here. Rahil is trying to get the wickets. Is bowling quicker ones. Rahil bowls off cutter. Brilliantly bowled that one. Along the carpet as well. Some trouble there for batsman Sunil. But he played it nicely into the short square leg region to get in a single between the wickets. So with that single, now scoreboard moves up to 10 on the board. 7 runs of this over from Rahil. This is why bowling extras very early in the over. He pulled the 1+1 in that second delivery of the over. And then onwards, the score has been so 5 runs in the form of extra from team Mayfield guys Alekala. That's the reason the scoreboard which is looking in a good position.
So yes, 2 overs which is completed. Power play completed here for Srgt Chembugudde. They haven't taken much advantage of the power play because in the power play they just got 10 runs, and that too 5 runs came in the form of extra. And again that extra started here from Mayfield guys, new bowler who is being brought into the attack for the over number 3, Ramesh. Till now Mayfield guys have bowled 7 extras, which is very very expensive, especially when you are bowling first. You need to make sure that you don't bowl extras. And on the other hand, Srgt Chembugudde have played 7 dotted deliveries. The batters are struggling to make runs with the bat. Mayfield guys once again, they're going to need, oh, this could be, in fact no, doesn't get that gap perfectly. Ball which got very slow once it crossed that 30-yard circle. Oh, struck that one, just hammered it down. It's going into the dugout of Srgt Chembugudde. Huge 6. A huge hit from the bat of Prathap. They got a fantastic comeback with that stroke. Now Mayfield guys, they are looking like their confidence has been shaken a little bit. Even though the captain won the toss and they elected to field first, but still after winning the toss they are not able to capitalize on that winning the toss. Oh, one more! It's just changing the direction of the stroke into the square leg for a huge maximum. So one more maximum added scoreboard, which is jumping up to 26. So yes, once again, struck in the air, but this time missed timing. But still it's gone. What a shot. Tabish tried his level best. He did everything right, but that ball was carried with the help of the wind direction. So it gone out of the park, even though that was a mistimed stroke. So hat-trick sixes coming in from Prathap. This is why he loves to play in this ground. He got a man of the series, so you can imagine the power is the way he loves playing in this ground. He's looking very comfortable, even though they got 7 dot balls, but now everything has been covered with the hat-trick sixes. Ramesh balls again. So just cutting the ball and wide. Wide is the signal. So that extra is going to get the scoreboard on to 33. 33 runs on the board. Once again into that short square leg region. So 1 run added. So scoreboard standing at 34. So 34 in the scoreboard. And still they have the opening batters in the middle. Mayfield guys, they need to try and get that one valuable wicket, at least breaking the opening wicket partnership which is required here. And their bowlers haven't been posing any danger for the batters of Srgt Chembugudde in the form of by 1 run added into the scorecard. Scoreboard which is standing at 35 valuable runs, 35 runs on the board. So Nihal once again brought into the attack for the over number 4. Nihal
is the strike bowler of the team. If he can now manage to get a good over, I think there's still the match left in the hands of Mayfield Gaisalekala, but they're going to need wickets more than anything because two well settled batters are playing in the middle. Even though Sunil hasn't scored any big shots, he's got 3 singles out of 5 deliveries he has faced. Sorry, 6 deliveries he has faced, and he's got a 3 dotted delivery as well as 3 singles he has taken. 2 singles and 4 dot balls. 4 dot balls is played. Sunil still struggling to make a great connection with the ball. Just swept the ball and rotated the strike. Now his job is to just try and give the strike to Prathap, because Prathap is striking the ball very well. Srgt Chembugudde, they are all looking in control of this match. It's just the wicket which is going to bring Mayfield Gaisalekala back in the game. There's a big appeal given. This is what I'm talking about. Wickets are required. And straight away Prathap walking back to pavilion, and Nihal also appreciating Prathap. Fantastic innings played, and absolutely a gem of a cricketer, Prathap Kerebale, walking straightly back into the pavilion after playing a fantastic innings. And at number 3 position, the backbone of the Srgt Chembugudde batting lineup, Mahesh Chembugudde into the middle, Mahesh Kuthar. And if you remember that UFC RR Pride Trophy which got inaugurated yesterday in the prestigious UCG Urva ground, we can remember the innings from the bat of Mahesh Kuthar, who scored 89 runs individually, one of the most highest total ever in the history of RR Pai Memorial Trophy in that 30 over format. Friends, Kuthar that season they lost in the semi-final. Last season I think they got eliminated in the quarterfinals, but this season everyone is hoping that they're going to make into the mega final of that prestigious UFC RR Pai Trophy Memorial. In the meantime, Mahesh came into the middle. Nihal bowling that one far away on the leg side. So wide is the signal from the main umpire. Even the wicket keeper failed to collect that ball. So wide +1, 2 runs added into the total. So total jumps up to 38. It's a big total on the board, especially seeing that only the over number 4 which is in progress. I think they're going to cross easily 50 plus on the board if they keep on collecting runs in this fashion. Sunil still struggling to connect the bat with the ball. Is playing consecutive dotted deliveries. So this time he's doing a great job cutting the ball into that vacant third man region and getting a single added into the scorecard. He's good in playing these kind of strokes. He's a champion in finding gaps, and he's got that couple of runs added into the scoreboard which is having 40 in total. So 40 runs in the scorecard. Oh, just wanted to sweep the ball, couldn't manage to get proper connection. Again, Sunil interested in going for the second run, but Mahesh Kuthar straight away saying no. So that just one added, 41 in the scorecard. 41 for Srgt Chembugudde for the loss of first wicket. They just lost Prathap in this over, in the second delivery of this over. This is the over number 4 which is in progress. So just push the ball into that short point region. So 42 in the scoreboard. So 42 in the scoreboard. Azim, the talented Azim, brought into the attack. Sunil
scored 6 runs of his 10 deliveries he has faced. On the other hand, Mahesh has just faced a single delivery, scoring a single of that first ball itself. Mahesh looking in a fine touch. If he can manage to keep scoreboard jumping, like Pradeep got that 3 hat-trick sixes, that's the kind of batting required here for Srgt Chembugudde if they want to put a massive total on the board. 60 plus, I think they can easily collect the way they are batting. But once again, bowlers of Mayfield Gaisalekala, they are having a lot of trouble. So 1 plus 2, wide plus 2, 3 valuable runs given from Azim. It all looks like team Mayfield Gaisalekala, they are not at all in the mood of stopping the opposition. Oh, direct hit required, but couldn't manage to get that direct hit. Wide is the signal from the main umpire. Wide plus 1, so 2 runs added. So 47 in the scoreboard. 47, 47 on the board. So yes, I think umpire has taken a review for that white ball. So third umpire, the TV umpire Srgt Chembugudde, is going to check that decision. So white is a signal from the third umpire. So without bowling a single delivery, Azim has given 5 runs away, which is taken the scoreboard to 47. Massive total. Oh, top edge, but there's no fielder at all near that wicket keeper. There's a direct required, and Tabish, what is just doing there? Running the ball, taking it in the hand, and he's saying that there's no backup fielder, so that's why he's not taking the throw. Shakil is standing in that close to the wicket. I think taking the throw would have maybe got a wicket, because they need wicket desperately. In any form, they're going to need wicket here, Mayfield guys, if they want to make a comeback. Sunil. Oh, once again, Sunil. Struggle continues for Sunil. He's not at all having a good time. So, bias is a signal from the main umpire. So, scoreboard which is standing at 50 runs. 50 runs which is in the scoreboard. Mahesh Kuthar once again at the striker's end. Azim. Oh, swings and completely misses. So that's a very good thinking from the backup fielder behind the wicketkeeper. Watching that there are 6 fielders, he called straight away that fielder who was standing in that deep cover position. So now left and right hand combination in the middle always it's a problem for the fielding team.
Even if you are a little bit absent-minded, it's going to be field restriction violation and a no ball. So they need to be very careful. So just wanted to cut the ball. In fact, ball which is racing towards the boundary line. I think they're going to get a comfortable boundary. So Bice and a boundary. Bice boundary. Sunil still, its struggle is continuing for Sunil. Not able to get the bat to the ball. This is what happens when you're out of cricket for a long time. He's been not playing, I think it's been almost a month. He has taken a break. And also a lot of parties for Sunil. It's a holiday season. So coming back from a holiday season. So yes, once again Azim, he has to take his run up again. So that's a bowled out. So Mahesh Kuthar gives his wicket away. He's walking back to pavilion. So coming in at number 3, Mahesh couldn't manage to score much runs. Just 2 runs is scored. Four balls and 2 runs Mahesh Kuthar scored and is walking back to pavilion. So Vikram Kolya is a new man into the middle. So 22 extras bowled from Mayfield guys Alekala. It's only the extras which is keeping, and also 3 sixes from the bat of Prathap. That's the only runs, because many dot balls played from team Srgt Chembugudde in this innings. So Vikram Kolya at the non-strike is sent. Sunil at the strike is sent. Faruk, new bowler introduced. Once again he's going for that same stroke and he loses his wicket. A struggling innings comes to an end for Sunil. So in the form of stump out, Sunil's struggling innings comes to an end. He was playing plenty of dot balls. So now new batsman into the middle, Dhanush. So Dhanush into the middle. So scoreboard which is having a total of 57 on the board. Oh, what a shot! Hammering it down into the SRGT dugout. What a shot! What a batting! Coming in and straight away going for the big business here. Dhanush, what a shot! Mighty hit. It's a towering maximum. In that country mid-cow corner region, he's got that huge distance covered. Almost it seemed like a very easy job for Dhanush to clear. If he gets back in his old form, this is nothing. It's just the trailer, because this man packs a lot of power in his hands. So Dhanush, after playing that big stroke, played the dotted delivery. Last 3 balls of the innings remaining from Mayfield guys Alekala. Once again, he wanted to hammer it down, but ball which is traveling into the square leg region. So Vikram Kolya is going to take the strikers and for the first time facing his very first delivery. Last 2 more balls are remaining in this first innings play. Faruk has got a difficult job of finishing the over strongly. Scoreboard already having 64. Huge total. A very huge total on the board.
So ball which is racing towards that short fine leg fielder. So white plus 1. So once again, 2 valuable extras into the account of Srgt Chembugudde. Ball which is racing into the hand of back fielder again, and I think Dhanush wanted the striker's end for the last ball. Vikram sacrifices his own wicket. Wide plus 1. So 2 runs added. In the attempt of getting that third extra, they tried for the run and lost their wicket. So Ramit into the middle. So 68 runs on the board. Oh, swings and misses completely. And the main umpire has reviewed the decision. Prakash Bantwal to the third umpire for that decision. So Srgt Chembugudde is going to review that decision. It's a scoreboard which is having Ramit, the man walked into the middle as a number 6 batsman, but then couldn't manage to get any delivery to face. So Dhanush played that ball. There's a decision which is still pending. So out. So that final delivery, no run at all. So it's out. So scoreboard is going to stay at 68, giving 69 as a target for Mayfield guys Kala. Srgt Chembugudde. They're a mighty bowling lineup, one of the best in the bowling department in all of Ullal Cricket Association. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Askar into the microphone for the chase which is coming up from Young Guns, Mayfield guys Kala. Over to Askar. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಸೀದ್ ಸಂಕೋಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 68, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 69 ರನ್ ಬಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಫರ್ ಮಂಚ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಮೈಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಫಾನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 69 ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. SRGT ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ ತಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, 69 ಮಹೇಶ್ ಟು ಅಲ್ಫಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸತತ 2 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹಿಲ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 1. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಎಸೆತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 1. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ಗೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ. ಹನಾನ್ ತಮ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 4. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಾಹಿಲ್. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಹನಾನ್.
ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊತ್ತ 5. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 5. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 64 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 64 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮಹೇಶ್ ಟು ಅಲ್ಪ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 11. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಪ್ರದೀಪ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ. ಅನಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೇರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ತಾಂಡಿಕ ಸಕೀಲ.
ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫರ್ ಮಂಚ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾರ್ಚ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೇವ್ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಪ್ರದೀಪ್ ತನಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ತನಗೂಡದ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಫಾ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತನಗೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಶಕೀಲ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಶಕೀಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರಣಾಪಾಸ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 15. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಫಿಲ್ ಗೈಸ್ ತಂಡ. ಶಕೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೌಫಲ್. ಈ ನಡೆದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಫರ್ ಮಂಚ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾರ್ಚ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅನ್ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ.
11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಲಬ್ಗಿ ಫೋರ್ಗೆ ಮನವಿ, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಫಾ. ಅಲ್ಫನವರ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬಸ್ತಾನ್ ಈಗ ಸಾಬೀತ್ ತಾಬೀಜ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಒಬ್ಬರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಲಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 21. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 22. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತನಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಡಿಗ ತಾಬೀಜ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 47. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೆಲೆಗೆಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತದ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಕಾಶ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಒಬ್ಬರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಆಕಾಶ್ ತನಗೂಡಿದ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಡಿಗ ತಾಬೀಜ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರೆ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. 43 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೌಫಾಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ. SRGT ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಫಿಲ್ ಗೈಸ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಸನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ತಿಳಿಸಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ SRGT ತಂಡದ ಪ್ರದೀಪ್. ಇವರಿಗೆ ಬಾಷಿತ್, ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್, SRGT. ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.
ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಫರ್ ಮಂಚ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಕಣ ಬಲವಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಸಫರ್ ಮಂಚಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್, ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಇರುವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 48 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್, ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಫೀಕ್ ತನಿಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ. ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಫೀಕ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿಕ್. 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೆಲೆ ಕಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಸಿದ್
ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೆತ್, ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿಕ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಫರ್ ಮಂಚುಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿಕ್. ಮತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1 ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೌಶಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ತುಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬಿ ತಡೆಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡ. ಅಭಿ ತಣಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿ ತಂಡಕೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಜೀತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಜಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟ ಅವಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಪ್ರಥಮ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಜಿ ಮೂಲಕ. ಇರುವರ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿ ತಡೆಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಚುಗಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಂಡಿಗ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 6 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಅಭಿ ತಡೆಗೂಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಭಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೇಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿ ಪೇಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 14. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೌಶಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್.
ಎಸ್ಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸ್ಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಫಿಕ್ ತನಿಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 14, 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ತಂಡ. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಒಬ್ಬರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 2 ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRGT ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ರಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾರ್ಚ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ತೀಫ್ ತನಿಗೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಆಸೀಫ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಾಟ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ತನಿಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಆಸಿಫ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಉತ್ತಮ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22 ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಲಬ್ಗಿ ಫೋರ್ಗೆ ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಆಸೀಫ್ LBW ಆಗಿ ಪೆಲುಣ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಒಬ್ಬರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 22.
ಎಸ್ದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸ್ಗರ್ಬೇಕಾದ್ರಿ ಗೌತಮ್ ತಡೆಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 22. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ತಂಡ. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗೌತು ಟು ಸುಜೀತ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 4ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೌತು ತನಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಉಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಮಾನ್ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೌತು ಟು ಸುಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಉಮೇಶ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 26. ಗೌತು ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡಿತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓವರ್ನ the short point for Manchila. Once again swept the ball. Samir having the ball right into his hands, but he lost his balance trying to judge the ball. Not an easy fielding department, not at all an easy fielding position, but he's done a great job so far in that fielding position, especially in this ground. Fielding department not an easy job at all for any fielder, for any best fielder. You can make slight a bit of a mistake, slight bit of judgmental error. It's going to cost you extra runs in the form of misfielding. So they need to be very careful in the fielding department. Sulaiman once again trying to save some runs for his team, but Salim in the backup at the boundary line definitely did a great job. Wide plus 2, 3 runs are added. Gagan is making a mistake in the bowling department. Scoreboard having 33. 33 on the board. This is a first innings which is in progress. After winning the toss, Shining Sports Ullal captain Sulaiman elected to field first, and so far his bowlers have justified the decision in the first 4 overs. This is over number 5 which is in progress from Gagan. Gagan bowls. Driven nicely into the deep extra cover, where fielder Gautam, brother of Gagan, standing and collects the ball perfectly. No room for more than a single there. Single added. Scoreboard having 34. Last 1 remaining. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. So the 5th over which is in progress. There's a slight bit of exciting appeal from the bowler, but leg by surely going to be added. Yes, anything hitting the legs, bowlers are always very excited, but umpire need to filter out that things. Srgt Chembugudde and Prakash Bantwal, and also the third umpire we have in fact one more scorer. Live scoreboarding we have live telecast, Mangalore Media Channel live telecasting this spectacular final day of SRGT Trophy.
So Mustafa, the live telecast scoreboarding duty is taken by Mustafa. So 4 scorers we have today for this match and 4 umpires as well. So spectacular tournament conducted by Srgt Chembugudde. Oh, excellent delivery. Fantastically beaten by the turn of the delivery. And also bowling that a little bit slower and very quick in the very next delivery is going to confuse the batters. And Gautam has been a mystical spinner for team Shining Sports Ullal. Getting the man of the match in the very first match as well in this tournament. He's bowled a fantastic over in that match against Young Friends Hidayat Nagar Kenya when the team Young Friends Hidayat Nagar wanted 12 balls and 10 runs. Gagan just conceded 2 runs. Fantastic over from Gautam. That's a quality bowling from him in that first match, and courtesy of that match team Shining Sports Ullal. And also Imtiaz Alam, who bowled that last over when team Shining Sports wanted to defend 7 runs of the final 6 balls of that match. Imtiaz bowled a brilliant over, getting the match drawn and then winning it on the toss. Shining Sports Ullal, they are in the semi-final against one more big team of one of the most successful teams in Ullal Cricket Association, Safar Manchila. One of the oldest clubs in Ullal Cricket as well, no doubt. Safar Manchila, everyone has heard the names, the legends they have produced, not just in Ullal Cricket, in all of South Kendra district. Their players have made names for various teams they have played. Safar Manchila, the team which has given more opportunity for youngsters. They're all always bringing new talents to the table. This year Srgt Chembugudde, they have given him a good opportunity, and he has performed according to the opportunities he has got. In the same venue he has performed very well as well. So 38 in the scorecard. Oh, what a shot! That is shot of the tournament, no doubt. Ball which is turning from the leg stump, and he's just shown a direction, and scoreboard having 44 runs. What a batting this is from Srgt. He is a fantastic all-rounder. That's the kind of batting he possesses. This is why I was mentioning that his addition to the team is very valuable. Gautam is taken by a surprise with that stroke from Srgt. Srgt, he himself is a cutter bowler as well, so knows how to turn, how to judge the ball as well. There's an appeal, slight bit of appeal from the wicket keeper. Nobody else joined him with that appeal, but the ball which is hitting the legs, leg by signal from the umpire, so that scoreboard which is having a total of 45. And I think in this over, Gautam conceded. So 9 runs he conceded. In total 10 runs came from this over number 6. So 10 runs added to the scorecard from this over number 6, and scoreboard which is standing at 45. 45 on the scoreboard, which is a good total for Safar Manchila. No doubt they got a very good batting lineup, Safar Manchila. As well as they have a very good sorted bowling lineup as well. Their bowlers normally don't bowl many extras. They bowl along the carpet. So Abhi brought into the attack. So yes, the ball which is bowled far away, far away. So wide +1. White +1, 2 added. So 47 on the board. So just wanted to swing the ball across the line of the delivery, but couldn't manage to get more than a single there. Razi, young Razi in the fielding department for Shining Sports Ullal. He's been a substituted fielder. Young Razi in the middle. So that single which is going to take the scoreboard to 49. 49 runs on the board.
Oh, that is a fantastic delivery. Getting the middle stump. Clean bowled out. Samshu is walking back to pavilion, and over number 7 which is in progress so far. 3 balls which is completed from Abhi in this over. So 3 bowlers can bowl 2 overs. So 5 bowlers should be used. So Rizwan into the middle. One of the fantastic batter. Oh, just wanted to sweep the ball. Directed required. Direct it was required there from Sulaiman behind the wicket. Very experienced players from the side of Shining Sports Ulal. He has got a fantastic experience. Wonderful batsman as well. He can do the wicket keeping job as well for the team if the team requires him to. Oh, ball which is played. One bounce and into the fence for 4 runs in that deep backward square leg region. Almost wideish fine leg region where boundary has been scored from Sujit. 54 for the loss of 5 wickets. Last ball. So yes, a wide +1 again from Abhi. Many extras in this over. Abhi has been very costly, even though he's been taking wickets, but very costly over in the perspective of the game. Is conceded so far 11 in this over. So Razi directed required. Oh, there's a close call, but umpire is totally unmoved. That means the run is completed. Razi making a mistake in the fielding department. So 58 after the completion of 7 overs for the loss of 5 wickets. So in the penultimate over, Shining Sports Ulal, they conceded 13 runs from Abhi. Abhi Kumpala bowling 13 runs in that penultimate over, which is a very costly over, especially for team Shining Sports Ulal, because they are coming off from a very good start. In the starting overs, they had a very good lead over team Safar Manchila, but the game totally in the hands of Safar Manchila at the moment, because they are getting a very good start to the death over, already having 58 on the board, which is a very good start to the over. So yes, Sujit still in the middle for team Safar Manchila. Oh, what a delivery! It's gone. Even though that was an over-pitched delivery from Sawat, but he finally managed to surprise Sujit with that ball and getting a wicket, which is very valuable because Sujit in the death over, he can score big runs, no doubt at all. So now Jasim Munna, the former captain,
So in the form of bowled out, Sujit is walking back to pavilion. Sawad getting the first ball breakthrough. Almost the ball. Sawad normally is a double cutter bowler. He can turn the ball two ways, but bowling that delivery almost into that off stump, he couldn't manage to turn the ball much, but got pace behind the delivery, which luckily got the wicket of Sujit. Sujit, a very unfortunate dismissal, caught by a surprise. So Jasim Munna into the middle for team Safar Manchila. So at number 8 position, Jasim Munna. Once again, Sawad taking his time. Second delivery of the death over. Oh, struck that one. And as he got a distance, or maybe, yes, it's a boundary in fact. Prakash Bantwal saying that 4 more runs to be added in the scoreboard, which is standing at 62. So the time which is up for Shining Sports Sulal, they have to call one fielder inside the 30-yard circle. Now this is the punishment for crossing that stipulated timing mark for team Shining Sports Sulal. They have to call one fielder inside the 30-yard circle. Only 4 fielders can stay outside the 30-yard circle. This is a punishment given for having crossed the timings. So run out or maybe bowled out. So yes, for the stumping, umpire has taken the help of the third umpire. So Saif Bajal, the third umpire, is going to check that decision. Samath, one of the long time members of Safar Manchila. So Tirpugar, 1 ನಿಮಿಷ. Umpire, 1 ನಿಮಿಷ, just.
ಸೊ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲಿ. So yes, Samad should be coming in at that striker's position and Jasim Munna to stand on the non-striker's end. In the form of Rizwan is back into the pavilion, even though there was a automatic stamping, but the bail did not come off, and later on the wicketkeeper took that straight away, hoisted the bails off. So in the form of run out, wicket which is falling, Rizwan. Oh, struck that one. Mushfiq couldn't manage to take the catch. It was a difficult opportunity because the ball which is carried with the wind direction. The wind is coming in the direction of where the ball is traveling. So fielder need to be very careful while judging such kind of balls. So the left-handed Samad in the middle for team Safar Manchila. So the ball which is traveling into the hands of Samir in the long off position. Again a fielding mistake. So scoreboard having one more 2 runs added. 66 runs in the scoreboard. Ball which is traveling again into the hands of Gagan. Collected the ball fine. So there's a run out taking place in the last ball. So after taking that single in the second run attempt, they lost the wicket. So 1 run added and run out as well in the striker's end. So Samad got run out in the striker's end. So Samad losing the wicket in that last ball after taking that single, trying for that second run. 67 runs which is in the scorecard for Safar Manchila. 68 runs are target for team Shining Sports Ullal. The wind has been favoring. The wind is definitely blowing. So there is an opportunity for both the teams to even defend or even to chase down. So match is on for both the teams. So for the second semi-final, I request team Srgt Chembugudde and Kirti Sporting Ullal Bail. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲ್ಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 68 ಓಟ ಗಳಿಸಿದೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಲ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 68ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 68ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫರ್ ಮಂಚಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಮಾನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್, ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 68ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRGT ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಳಿಗೆ ಸುಲೇಮಾನ್ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಂಡಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾನಿಗ ಸವಾಲ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 68ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾನಿಗ ಸವಾದ್. ರಿಜ್ವಾನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಲೇಮಾನ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಲೇಮಾನ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಸುಲೇಮಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ತಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸವಾದ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಇನ್ನುಳಿದ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನ ತಂಡಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಗಾತಿಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸವಾದ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಲೇಮಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲ್ ದಾಂಡಿಗ ಸವಾದ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, 1 ಓಟ, ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಮೂಲಕ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೊಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲ್ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾದ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 10.
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಲ್ದಾಡಿಗ ಸವಾದ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ಗೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ಔಟ್. ಸಹೋದರನ್ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಲ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 10. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಫರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಸ್ ದಾಡಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಲ್ದಾಡಿಗ ಸಲೀಂ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಲ್ದಾಡಿಗ ಸಲೀಂ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತ ಹೊಡೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 12 ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ರಿಜ್ವಾನ್ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಲ್ದಾಡಿಗ ಸುಲೈಮಾನ್.
ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾನಿಗೆ ಸಲೀಂ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತಣಗೂಡ್ದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 12 ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ರನ್ನು 2. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 12. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸವಾದ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಂಡಿಗ ಸುಲೈಮಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಷಟ್ಕ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 6 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಲೇಮಾನ್. ಇನ್ನುಳಿದ 28 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಲೇಮಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಸೆತ, ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಆಗಿ ಫೇಲನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಲೈಮಾನ್. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ.
ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಡಿಗ ಸುಲೇಮನರ ಸ್ಥಾನದಂಬಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ಲಾಡಿಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಸಮೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 23. ಮುನ್ನ ಟು ಸಮೀರ್ ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24 ಓವರಿನ 4ನೇ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಡಿಗ ಸ್ಟೇಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದೇಶತ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಒಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮುನ್ನ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದೇಶತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 4ನೇ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾಡಿಗ ಸಮೀರ ಉತ್ತಮ ದೇಶತ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 26. So thank you, Oscar. After the completion of 4 overs, scoreboard standing at 26 for the loss of 2 valuable wickets. From the remaining 24 balls, Shining Sports Ulla, they're going to need 42 runs. Required run rates 10.50 per over. 10 plus required in an over for this chase to take place. And if they can manage to convert 1 over to big, they can possibly get the chase done. Oh, Salim swings and it's gone. Wicket. One more wicket which is departed. Wicket number 3 which is falling down for team Shining Sports Ullal. Salim Madur is walking back. A big wicket for Safar Manchilati. You know the value of the wicket. Abdullah getting the first wicket itself in the first ball he is bowling. So inside the power play, Shining Sports Ullal, they couldn't manage to get more than 10. They just got 10 runs inside the power play. They should have utilized that power play. 2 overs power play, and still they just getting 2 runs. 10 runs inside that power play. So Abhi Kumpala, the new man into the middle for team Shining Sports Ullal. Abhi and Samir in the middle. The chase is still possible. It's just that they have to believe in themselves.
So blocking the vision of the umpire, Srgt Chembugudde, the main umpire. So the ball which is dotted, no room at all for runs. So scoreboard having 26 on the board. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Srgt Chembugudde ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್. Ball which is going into that deep extra coverage and they're going for the run. Could be a run out at the no strike is and yes it is. There's a wicket falling in the form of run out. A very bad call there from both the batters. They are having a double mind, not coming for the run at the right time and losing the wicket. So now Sharif lefty. So the new batsman into the middle. So Samir is back into the pavilion. Wicket number 4, which is departed for team Shining Sports Ullal. So new batsman Sharif lefty. The left-handed explosive batsman from the side of Shining Sports Ullal. He's been a backbone of Shining Sports Ullal, captaining the team for more than 13 years. Sharif lefty. In his reign, Shining Sports Ullal has seen many trophies. One of the most successful captains, alongside the president of Shining Sports Ullal, the current president Shafi Shining. One more former captain, who's also the most decorated captains of Shining Sports Ullal in the past. But here, 28 on the board. Two of the big names in Ullal Cricket Association coming face to face. Shining Sports Ullal and Safar Manchila. Both the teams having a big history in Ullal Cricket Association, as well as in all the Ullal belt area matches as well. Both the teams having so many top finishes. Oh, Sharif couldn't manage to connect that ball. What a delivery coming in from Abdullah. Ball along the carpet, racing away from the left-handed Sharif and not giving any room at all for Sharif. So scoreboard which is having a total of 29 after the completion of 5 overs. 29 for the loss of 4 valuable wickets. 4 wickets are down, 29 on the board. This is what happens when you have a big total on the board to chase down. So scoreboard having 29 on the board. So Nabil brought into the attack. Nabil, a very fantastic youngster. Even last week for Safar Manchila bowled a fantastic over, especially in the last over as well. Nabil brought into the attack for team Safar Manchila. Deep extra covered region to get in a single between the wicket. So Sharif is been given the strikers and Sharif lefty. If they want to make a comeback, this is an opportunity. They need to go for the big ones. 3 balls remaining in this over. Only 2 runs conceded. 1 wicket to Nabil in the first 3 deliveries. Last 3 more to go in this over. So Sharif lefty and Mushfiq in the middle. They're going to need an equation of 15 balls remaining and 37 required. Sharif swings and completely misses the ball. Dot ball. It's a dotted delivery. The match which is not yet over. Even still, Shining Sports Ullal, they can make a comeback.
Oh, struck that one nice. Hammering it down. You can hear that sweet sound, but hasn't. In fact, they are just going for the runs. So 2 runs which is added. And we are waiting for the. So yes, no signal at all. So it's going to be just 2 runs added into the scoreboard. So 2 runs which is added into the scoreboard. That's a good save coming in from the fielder in that position. I think Jasim Munna. So yes, it's Abdullah who saved that couple of runs certainly for the team. Oh, played that reverse. Fantastically struck that one from Sharif. He's going for the quick run. They completed that quick couple of runs very easily between the wicket. So last, in fact, over completed. So scoreboard having a total of 35. So Abdullah has been given his second over. Mushfiq at the facing end. Abdullah. So final 12 balls which is remaining. And 33 runs are required. 1 over which they required at least 20 in this over. Mushfiq struck that one. Has he got a distance? Yes, it does. In the long on region, he goes for the big one, Mushfiq. And I think Jasim Munna has injured himself with something. Tried a level best to stop that catch. Jasim Munna tried his level best to stop that ball from crossing the fence. That 6 is going to take the scoreboard up to 41. 41 runs in the scoreboard. The match which is not at over. The match which is not at all over, because if they can convert this over a 20 run over, then still there is a match left in this chase for team Shining Sports Ullal. They're going to require a couple of more big shots here. So 41 run in the scoreboard, 27 required from 11 balls. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. That's a massive ask, isn't it? 27 from 11 balls, but still, if Mushfiq he keeps on playing in this fashion, I think the chase is definitely possible for team Shining Sports Ullal. Now some changes in the fielding department. Jasim Munna is being moved from that long on boundary line. He has taken the long off position. Oh, that ball, almost he missed a golden opportunity, Mushfiq, because just blindly trying for the premeditated stroke, not a good option at all. If that ball had connected with the bat, that would have left the ground, no doubt at all, because he had a lot of power behind the stroke. So Abdullah once again takes his time to bowl against Mushfiq. Oh, this time not watching the ball properly, just wanted to go and cut that one into that deep backward square leg region. I think he's targeting, but couldn't manage to get bat onto it. After getting a 6 in the previous delivery, he's played 2 consecutive dot balls.
So Mushfiq at the facing end. 3 balls which is completed from Abdullah. Abdullah balls. This time there is a slight bit of appeal, but leg by Shaw Levy, signal from the main umpire, Srgt Chembugudde. So 42 in the scoreboard. So Abdullah once again takes his time. Oh, what a delivery. Quicker one along the carpet. So now the equation is getting very tough. Flying dot balls are going to put more pressure on the chasing team. So 7 ball 26. So yes, so Sharif is going to retain the strike with him. So the last over remaining, final 6 balls. So for the next match, I request a tossing ceremony for both the captains. Ali organizing ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. SRGT ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ SRGT ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನನ್ನ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗ. They need to call one fielder inside that 30-yard circle. Only 4 fielder is allowed to stand outside the 30-yard circle. (43) for the loss of 5 wickets. A massive 68-run target on the board for Shining Sports Ullal. They conceded many runs in that first innings. Shamsu brought into the attack. Sharif played in the air and a ball which is so one more wicket which is back into the pavilion. Imtiaz is a new man walking to replace Sharif, who is walking back to pavilion. So the new batsman Imtiaz into the middle. Five ball, 25 runs are required. So yes, our team Srgt Chembugudde has won the toss for the next match, which is coming up between Kirti Sporting Ullal Bail and Srgt Chembugudde for that second semi-final. Struck that one in the air. The fielder, one of the best fielders from the side of Safar Manchila, dropped that catch and just a single taken. So scoreboard which is standing at 45-23 from 3 balls. The match which is totally over so far. It's just that bowler needs to make the mistakes if they want to make a comeback. So 2 ball and 23 required for the victory. So that's going to be dotted delivery. Imtiaz to face that last ball. It's just the formalities for Safar Manchila to enter into the semi-finals. Their
entering the finals after a long time. So congratulations team Safar Manchila. After a long time they are entering into the mega final in Ullal Cricket Association. I think last season did not went in their favor as much as they wanted. But this season they are once again back in action. Team Safar Manchila with the addition of Sujit as well as some new faces in the side. They played like a champion team. Umesh, one more new addition, and their regular players Abdullah, and also one more new man who added into the side of Safar Manchila, Kaushik as well. These three players have totally brought the magic back for Safar Manchila. And thank you so much for the participation of our team Shining Sports Ullal. Very tough luck. The bowlers couldn't stop the opposition Safar Manchila in the first innings. The bowling department they failed. Even though the batting department they showed some fighting back spirit in the later overs, but then they couldn't manage to chase down the total of 68. It's a massive target. So the semi-final 2, which is starting between Srgt Chembugudde taking against Kirti Sporting Ullal. These two teams colliding in this same ground for the second time this season. In the previous time, Bashit Ullal, he finished the match for team Kirti Sporting Ullal, taking them into the mega final, winning that semi-final match against Srgt Chembugudde. Here there. So yes, man of the match for the previous match ended. What a performance with the bat. One man army. He was just coming in at number 3 and standing and delivering till the last over. Sujit, the man from team Safar Manchila. Put your hands together for Sujit. What a performance this season. Srgt Chembugudde, the name who has shined like a bright star for team Safar Manchila. I heartily welcome him to collect the man of the match from Srgt Chembugudde, the backbone of Srgt Chembugudde team, and also the umpire as well for us. One of the great support for team Srgt Chembugudde, the manager Srgt Chembugudde sir going to provide this man of the match to Srgt Chembugudde. Two players from the same area, two of them. So congratulations team Safar Manchila, and congratulations and all the best Safar Manchila for the mega final as well. And on the other hand, we have Kirti Sporting Ullal taking against Srgt Chembugudde. This is a match of the day which is coming up next between Srgt and Kirti Sporting Ullal. Two arch rivals, they are both facing each other. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Askar to the microphone. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಶತರಕ್ಷಣವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಶೀತ್ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. SRGT ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಾಶಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ, ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಶಿತ್ನ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾನೀಗ ಬಾಶೀತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಿತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಬಾಶೀತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಶಬೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಾಸಿತ್ನವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾನಿಗ ಶಬೀರ್. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 2. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್. SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಶತರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬಾಶೀತ್ನವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾನಿಗ ಶಬೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಶಬೀರ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಶಬೀರ್. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಗಾತಿಗೆ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನಗೂಡಿದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 8.
ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ರಜ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೈಲನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತರ್ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ನವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 8. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬಾಷಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 9. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಹೀಫ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ವಿಕ್ರಮ್ ತಂಡಕೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 15. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ಓಟ, ಬಡಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 18.
ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ SRGT ತಂಡದ ಆದಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 18. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರುಜ್ವಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಷೀತ್. ಆದಿ ಟು ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸೆಟ್ ರಕ್ಷಣೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಆದಿ ತಡೆಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈಡಿಗೆ. No wide. S ball. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 19. ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಹದಿ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 22. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ತುಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬೀರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಎಸ್ದುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರತ ಹೊಡಿತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮಹೇಶ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಗಾತಿಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಓವರಿನ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೇಫ್, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 27. 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 4ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, 1+1, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29 ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮಹೇಶ್ 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 31. ಸುಂದರದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಳಿತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. ಎಸ್ತುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸ್ತುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿ ತಂಡಕೂಟದ 2ನೇ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. ಆದಿ ತನಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಬೀರ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಲಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗೆ ಮನವಿ. LBW ಆಗಿ ಪೇಲುನ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಬೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತರ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬೀರ್ನವರ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತರ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ನಬೀಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 33. 5ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ನಬೀಲ. ಆದಿತು ನಬೀಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 33. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ನಬೀಲ. ಆದಿ ತನಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ನಬೀಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಲುನ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತರ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ನಬೀಲ್ನವರ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತರ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ತಮ್ಮ ದಂಡಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್ ತನಗೂಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ತಮ್ಮ ದಂಡಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 33. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬೀರ್. ನಬೀಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬೀರ್, ತಾಯಿಫ್, ರುಜ್ವಾನ್, ನಬೀಲ್. ಆದಿ ತನಗೂಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ತಾಹೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಬೈ ಮೂಲಕ
ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಬಲಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 34. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 34. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಸಿಯಾಬ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಹೀಫ್. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 35. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಉಲಾಲ್ ಬೇಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 35. ಈ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಳೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಫ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಯಾಬ್. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ತಾಯಿಫ್ ಸತತ 3 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ತಾಯಿಫ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಸುಂದರತದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರತ ಹೊಡಿತ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. 6ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 37. 7ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. SRGT ತಂಡದ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಳನೇ ಓವರಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ನನ್ನು
ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 37. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ದಾನಿಗ ಸಿಯಾಬ್ 37. ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್. ಜಗದೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 7ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಯಾಬ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 40 ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಜಗದೀಶ್. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮದ ರಕ್ಷಣೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡ್ದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಏಳನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 42. ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 43.
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತದೆ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಹೀಫ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಪುರನೊಳಗೆ ಬೇಲೂರು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಡಗೂಡ್ನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಪ್ರದೀಪ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಹೀಫ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಈ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳೇ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಸಫಾನ್ ಪೈಲನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ಸಾರ್. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 45. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ತಡಗೂಡ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ತಾಯಿಫ್. ಮತ್ತೆ 4 ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ಸಾರ್. ಅನ್ಸಾರ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 8 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 46. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47ರ ಸವಾಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 46. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ SRGT ತಂಡ. ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲ್ಗೆ
over number 1. Just 4 on the board. Just 4 runs on the board. Pradeep and Tyagaraj, they need to build a partnership. They need to start chasing the total down. If they can continue a good partnership in the middle, they can definitely make a great chase. It's an 8 overs game. So far, just the first over completed. So the second over power play, which is going to be bowled from Taif. So Mangalore media covering this live telecast of this spectacular cricket tournament. So wide plus 1, 2 more added into the scoreboard, which is standing at the moment 6. Those are valuable runs, which is gifted from one of the most experienced campaigner, one of the most experienced all-rounder, Taif, making that mistake, bowling wide plus 1. So 6 on the board. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸೀನೋ 2 ವೀಲರ್ ಇದರ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು ಲಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. So 7 in the scoreboard. 7 runs on the scoreboard. So just pushing the ball outside that short point region. Rizwan collected the ball finally. Shaheen once again back in team Kirti Sporting Ullal Bail. Without Shaheen in the fielding department, behind the wicket, especially in the wicket keeping duties, in his absence, Kirti Sporting Ullal Bail always looks like a dull team. But whenever he's in the middle, Shaheen always lifting the spirit up for the team. So scoreboard having 8 on the board. So the ball which is going into the long on region to the fielder's hand. So yes, scoreboard having 9 runs in total on the board. Oh, struck that one, not a middling stroke, taken, and it's gone. Kirti Sporting Ullal Bail, they are playing a top class cricket here. Even in the first innings, they were off to a very bad start, losing Bashi Ullal in a very early stage of the game. But then great comeback from their middle order batting, especially Taif along with Shabir played top class, a gem of an innings for team Kirti Sporting Ullal Bail, and that courtesy of that partnership, they scored a good total 46 on the board, 47 as a target for Srgt Chembugudde. So new batsman Mahesh Kuthar into the middle. Pradeep is back into the pavilion, which was not a good decision from especially Srgt, sending in Pradeep early and keeping Mahesh back a little bit in the batting order. Something like a gamble they played, which is definitely not worked in their favor. Sometimes experimenting doesn't work, but when it does, definitely it seems like a master stroke. Taif. Oh, good delivery. Very good bowling there from Taif. Definitely beaten Mahesh. Mahesh looks a little bit rusty, facing his very first delivery. Mahesh needs to play a confident cricket here
more than very defensive mindset from Mahesh. Normally we see him play according to the merit of the delivery. Is just playing a premeditated stroke on that delivery, and that definitely not paid him off. So 5 balls which is completed from Taif in this over. Last one remaining in the power play. And 12th man for team Kirti Sporting Gullal Bail. Samad, one of the top middle order batters, but struggling with the form. So scoreboard having a total of 10 on the board after the completion of that power play. So Nawaz has been called out of the bowling mark to continue his spell. So the second over quota starting from Nawaz. So the first delivery of the non-power play over. So 11 in the scoreboard. So once again so 30 balls remaining and 29 required. It's less than the ball to ball chase for Srgt Chembugudde. They definitely have a good opportunity to making into the mega final of this prestigious Srgt trophy. The host team, they would definitely be enjoying if they can get into the mega final. On the other hand, Safar Manchila, a mighty team, they have forged themselves in the mega final already. So Shihab brought into the attack for team Kirti Sporting Gullal Bail. So Shihab once again takes his time. Oh, just swept the ball. What a shot that is. This is intelligent cricket. It's all about. This is a batting required. Ball which is coming away from him on the offside region and just swept the ball straight into that vacant deep third man position and collected 4 runs. Mahesh Kuthar, intelligent batting. Shihab, after conceding a boundary on his very first delivery, needs to do a very good comeback here. Oh, into the wicket. Fantastic bowling. Excellent footwork there from Mahesh as well. Exquisitely just pushing the ball off the toes into that deep mid-wicket region where the fielder Nabil collects it perfectly. So scoreboard which is standing at the moment 23 runs at the scoreboard. Oh, just played down the ground. That's a good batting coming in from Tyagaraj. He has played all the shots, technically well-sounded strokes. Very much textbook style of batting coming in from Tyagaraj. Cover drive we have seen from him. Straight drive as well. It's fantastically played.
played so far. Mahesh into the deep extra cover. Very much vacant area. Fielder trying his level best. One of the best fielders in the side of Kirti Sporting Ullalbel. Safwan, the man, stops the ball right in time. Just 2 runs added into the scorecard. Certainly saved 2 more runs because that would have been a clean boundary if there was any other fielder standing in that long off boundary line position. Now Kirti Sporting Ullalbel having some trouble setting the fielding department. Bashit has been very silent today, even in the fielding department. Oh, what a shot into the vacant deep square leg region for 4 runs. Mahesh Kuthar is looking in a fine touch. The first ball he played, he looked a little bit confident, but then what a game he has turned for Srgt Chembugudde. Very calm and collective, very sensible and intelligent batting coming in from Mahesh. Once again, Shihab balls. Oh, struck that one into the long off position. Safwan, good collection. Excellent collection coming in from Safwan. But that throw is not going to save them from taking that 1 run between the wicket. 31 on the board. 31 run in the scorecard. So now just 16 needed from the remaining 18 balls. Sorry, 24 balls. Little bit corrections. 24 balls. So Shabir brought into the attack. Good running in between the wicket from both the batters. They have shown very much a good synergy in running in between the wicket. Very sensible, calm and collective chase coming in from Srgt Chembugudde. Directed, gone. Tyagaraja is walking back to pavilion. Even though he's done his job perfectly, it's just that the middle order batters have to make sure that the chase is completed. Already Mahesh is in the middle. So now Santosh Kumar, the man in form. The man who is in red hot form. Last week in that SRFC, in that Chembugudde ground, in fact, against SRFC Kolya Masters team, he scored 78 in 22 balls. So you can just imagine the form he is going on. The old vintage Santosh Kumar back in form, back in the time, representing Mangal Devi cricketers, Adi Maheshwari cricketers, Jappu, as well as many other big teams. He played like a champion cricketer. He's a master in the batting department. A ball which is going away from the legs. So leg by surely be signal from the main umpire Naveen Bantwal. So the scoreboard which is having 33 runs which is in the scorecard. Naveen Bantwal, a KSC registered umpire, is qualified to stay as an umpire in even the state level matches as well. The Ranji tournaments he can be the umpire official as well. He is such a highly qualified umpire even at a very young age. Just shows the knowledge he has in the cricket. Very passionate cricketer as well. So in the meantime, ball which is going to get one more leg by signal from the main umpire Naveen Bantwal. Scoreboard which is standing at the moment 35 completed. 35 runs completed. So the ball which is going into that short point region, Shabir Rizwan in fact making the mistake in the fielding department. Shabir so far has given 5 runs in this over. Last ball remaining from Shabir. He has bowled a wide delivery as well in this over. Oh, quicker one. There's a big appeal. There is a huge appeal. But umpire late raising of the finger from the umpire at the last moment, that is been given. So it's gone.
So Santosh Kumar walking back to the pavilion with that plum in front of the wicket. One of the decent cricketer as well. In the last time, Kirti Sporting Ullalbale and Srgt Chembugudde met in the same ground in that UCA Champions Trophy. Santosh Kumar, when Basi Tullal was leg before wicket given from the umpire. In fact, not leg before wicket, it was a caught behind, I think, maybe. Or maybe the leg before wicket. In fact, it's a leg before wicket. And at that time, Santosh Kumar straight away said that ball had a slight edge of the bat. He heard the sound from the behind the wickets. So in the meantime, ball which is travelling into the wickets. So Mahesh Kuthar. So Nishan at the non-strike and Mahesh in the facing end. They're just pushing the ball into that short point region. Mahesh interested in taking the second, but throw comes in right time. So no room for the second. So 37 in the scoreboard. So Taif once again bowling his third delivery. 2 deliveries completed in this over. First ball as a dotted one played from Mahesh. So scoreboard having 37. So 16 ball 10 required. In the meantime, the main umpire, he wants to check that white ball. Saif Bajal is not sure about that white ball. So he has referred it to the third umpire. So we have Prakash Bantwal, one more good umpire. So 37 in the scoreboard. So yes, Prakash Bantwal, the third umpire, says it's no white. It's a legal delivery. So the dot ball for Taif. They're going to need many dot balls. So that ball from Taif just inside the trim line. And gets a dot ball in place. So Nishan, a fantastic player in the middle, is very much underrated. Nobody has really seen the kind of batting he brings, the kind of value he brings to the team in the middle order batting. Absolutely a top class finisher. Nishan at the facing end. Just pushing the ball into that long off position. Safwan collects it perfectly. Getting the singles and rotating the strike to Mahesh. Mahesh, he has looked in a terrific form so far. 14 balls remaining. 9 required for the victory. 14 to go, 9 to get. Oh, what a delivery. There's a big appeal and given as well. Mahesh Kuthar disappointed with himself. It's the same stroke he was trying to play in that first ball itself. And that same stroke has costed him his wicket. He is walking back to pavilion. This is a big setback, especially this is the opening team. Kirti Sporting Ullalbale wanted. They wanted one man out, especially Mahesh Kuthar or the wicket of Nishan, because these two are fantastic game finishers. If they stay in the middle, they're going to finish the game for the team. So that's why they wanted to come back in this chase. So team Kirti Sporting Ullalbale finally managed to stop that one. And the scoreboard is having a total of 38. Gunakar into the middle, new batsman at number 7 position. Thirteen balls, 9 required for the victory. So yes, Taif once again bowling a brilliant over. Taif continues. Oh, good delivery into the hands of Shabir, and it's a misunderstanding. Misunderstanding costing the wicket here.
totally not seeing the ball, blindly running towards the striker's end. Nishan, absent-mindedness from Nishan, and his wicket is down in the form of run out. Gunakar did not even complete that stroke, and before even completing the stroke, Nishan had already halfway through the pitch crossing towards the striker's end, which is a big mistake. Total misunderstanding, and wicket number 6 falling. So Vikram Kolya into the middle. Vicky is a man who can run very quickly in between the wicket. The match is getting very interesting. Both the teams are getting the match definitely getting to a close last over. This match could be a thriller semi-final. This could be, even though the previous semi-final was a one-sided domination from team Safar Manchila against Shining Sports Ullal. They totally dominated the game, Safar Manchila against Shining Sports. But here we are seeing a great comeback from Kirti Sporting Ullal Bail. Even in the first innings, they played top class batting. Oh, direct it required. So Vikram wanted to sweep the ball, but did not have any connection with the bat. So still they have less runs required. 12 ball and just 8 required. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ So yes, umpire Naveen Pantwal has taken a review for that, because it's a crucial moment. So umpires has to go for the review, because this is a semi-final match. Everyone knows the value of every run here, because getting into the mega final is very important for both the teams. They want to get that shining trophy. So yes, the third umpire's decision, wide ball. The ball passed very cleanly without having any contact with the bat. It's a right decision from the main umpire. This is why I was mentioning he's very highly qualified umpire. And Prakash Bantwal has got a very easy job here for checking that, because it's very clean pass. Ball which is going on the leg side. So once again, Vikram taking his time. Oh, wicket! Oh, what a wicket here! This is huge. The pressure is mounting on the batting of Srgt Chembugudde. They are feeling the pressure. They are definitely feeling the pressure. So 11 ball and 8 required. 11 to go, 8 to get. The match is very, very thrilling. The chase is getting very thrilling. Even though it was a very easy chase, because they had already got towards a huge total. They already had 30 runs on the board after the completion of first 4 overs. But now they are struggling to make. But this is mistake from Shabir. Wide +1, 2 runs added. 41 on the board. So 41 on the board. So 6 runs are required. 6 runs are required from remaining 11 deliveries. 11 balls are remaining. 6 runs are required. Bowling extras always is going to give the match
to the opposition team. Ball which is in the air for a short bit of a time, but single surely added into the scorecard. I can still remember the match against SDC Jaipur when friends Kuthar played against SDC Jaipur in the UCG Urva cricket ground. The same Gunakar scored a maximum in a crucial time. Oh, what a ball! What a delivery! Ball which is going through the wicket, getting a huge wicket. Dhanush is back into the pavilion. So 9 ball and 5 required. 9 balls and 5 runs are required. So 8 wickets are down. So pressure for both batting team as well as the fielding team as well. The pressure is on. So Mehboob substituted in Ansar Madaka walks out of the ground. So the change in the fielding. Oh, struck that one nicely. What a shot into that country mid-cow corner region. Adi, this is why this youngster, he needs to be promoted in the batting order. He's got a talent, not just in the bowling department. He can bat as well. The left-handed Adi. The youngster, he's got a power. He has hitted sixes in Ullal Cricket Association matches as well. He has hitted boundaries as well in a crucial times when the team required some important runs. So he is a talent to watch out in the middle. At number 10 position, Adi has been sent into the middle, and the very first ball he takes a couple of runs. Adi, now that is a good delivery coming in from Shabir. Shabir bowls that one away from the wicket. Last 1 ball remaining, yes. Dotted delivery from Shabir. So last 1 ball still remaining. Oh, ball in the air. Oh, that is landed away from Nabil. So just room for a single. Oh, there's a slight bit of a miscollection from Shabir, but luckily they finished the over number 7. So 6 ball and 2 runs are required. 6 ಎಸ್ತುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ball and 2 required. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್. They have to call one fielder inside the 30-yard circle. Now this is more than being the punishment for crossing the time limit. It's like a gift, because they are having to keep only 4 fielders outside the 30-yard circle, and that is they're going to use, I think, even less than 4. Yes, they are just using 1 fielder outside that 30-yard circle. They have kept all the fielders inside the 30-yard circle. So bowler Shakir brought into the attack.
Oh, ball which is found in the gap. Adi going for that first run very quickly. In fact, they're completing that second. And Adi waving halfway through the match as well. The man who finishes the match in style. Adi, in a crunch movement, came into the middle and finishes the game in style. So yes, man of the match of the previous match ended. What a thrilling semi-final match between Kirti Sporting Ullalbail and team Srgt Chembugudde. And the hero, the small man, but a huge achievement, Adi from team Srgt Chembugudde. 2 overs, no maiden, 6 runs conceded and got a 2 valuable wicket in his 2 over spell. And also individually scored 5 runs in the batting department. So Adi, please come and collect your man of the match here in the victory dais. So yes, a very unique trophy, SRGT Trophy 2025-26. Every year in Ullal Cricket Association team, SRGT Chembugudde, making a very special trophy, wooden trophy, not like any other normal trophies we see in the tournaments. In the recent time, it has been the crystal trophies, which is very trending, but here wooden trophies introduced by team SRGT Chembugudde in this tournament. So yes, Jitesh Chembugudde sir is going to provide that man of the match to Adi. So yes, please Adi ravaru banda ಒಂದು man of the match ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. So congratulations, what a performance. He is a champion cricketer. Not just in the bowling department, in the batting department as well. Individually getting 5 runs in a crunch time. And finishing the match for team SRGT Chembugudde. And the mega final which is coming up between team SRGT Chembugudde taking against team Safar Manchila. 2 mega finalist team. So yes, I once again heartily welcome Askar into the microphone for the first innings of the mega final.
ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳು ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಆದಿರ್ ಅವರಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆದಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಇಸ್ರೇಲ್.
ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು Hello. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮೈನೆತನ್, ಅದೇ ರೀತಿ NFC ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿಲ್ ಮೋರಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತನು ಮನದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಸ್ಕೈ ಬಾರ್, ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್, ಜೈಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ OSP ಫಿಶ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನು ಮನದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
chi, all, chi. Chi, all, chi. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಟಾಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ elected to field first. ಸಫರ್ ಮಾಂಚಿಲಾ, they are losing the toss and they are forced on to bat first. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತನು ಮನದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಿಲ್ ಮೊರಾಸ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇರಿ ವೇಗಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುವೈತ್, NFC ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಬಬ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಮೈನೆಥನ್, ವಿಕ್ಕಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೋ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಶಾಂತ್ ಗೋರಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ದೀಪಕ್ ಗೋರಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಪ್ರೀತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಹರ್ ಮಂದಾರ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಲಾಯ್ಸ್ ಕುಲೂರ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಸುನಿಲ್ NFC ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ರಿಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾನಾ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿತ್ ಉರ್ವಾ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಯಲ್, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 4 ಓವರ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಿಗಾಗಿ ಅಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫರ್ ಮಂಚಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. Yes, meanwhile, the wide which is being checked from the third umpire, Saif Bajal. ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಕೂಡ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SRGT ತಂಡಕ್ಕೆ
35ರ ಒಳಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಟೀಮ್ SRGT has got a bumper prizes. So once again back to Askar. ಹಲ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 3. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು 4. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು 4. ಎಸ್ಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸ್ಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ. ಗೌಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇರನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಲಮತರ್ಬ ಹೊಸದಾಡಿಗ. ಸುಜೇತ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡ್ನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೇತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ.
ಗೌಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ವಿಕ್ರಮ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ವಿಕ್ರಮ್ ತನಗೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 12. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿ ತನಗೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಆದಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ 1000. ದಿಲೀಪ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. ಹಾದಿ ತಡಗೂರದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಸುಜಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಿಕ್ಕ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಆದಿ ತನಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಗೌಸಿ. ಹಾದಿ ತಡಿಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಆದಿ ತನಗೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ.
ಗೌಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಗೌಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 15. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌಸಿ. ಎಸ್ದುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸ್ದುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಎಸ್ದುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಟು ಸುಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ಲಾಸ್ಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. 4ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ತನಗೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಆಸೀಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ಲಾಸ್ಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೆಕ್.
ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡಿದ 5ನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡಿತ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಡಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಂಡಗೂಡಿದ 4ನೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 25. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗೌಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಅಸ್ರಾಫ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 25. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 25. ಆದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ದಿಲೀಪ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆದಿ 2. ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 5ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಆಸೀಫ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಐದನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಜೀತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಿತ, ಕ್ಯಾಚ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 5ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಆದಿ ತಂಡಗೂಡಿದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ
ಸುಜಿತ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಟ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. ಅಂಪೇರ್ ಆರನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ತನ್ಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 32. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗೌಶಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 6ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜೀತ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಸುಜೀತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ದುಬ್ಬಲು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ಉಮೇಶ್. 6ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ತನ್ಗೂಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಉಮೇಶ್. ಜಗದೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗೆ ಉಮೇಶ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಉಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೇಲೂನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್.
ಜಗದೀಶ್ ತಡಗೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 2 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ತನಗೂಡದ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. 6ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾಂಡಿಗ ಆಸೀಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಖಿತ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So last ball of the over number 5, over number 6 which is in progress, last ball remaining. So Jagadish fantastically made a great comeback today. He's bowled a very brilliant over once again. Srgt Chembugudde showcasing a very poor fielding performance today. They have given now 7 to 8 opportunities for the opposition batters. 3 catches dropped from Gunakar alone and 2 catches. 1 Tagras dropped and 2 other catches as well dropped today. So 5 to 6 opportunities as well as 2 to 3 run out opportunities they also missed in this over. I think 3 opportunities alone in this over. So scoreboard which is standing at the moment 35 in the scorecard. Rizwan and Shamshu in the middle for team Safar Manchila. So 5 wickets are down for Safar Manchila. As far as Rizwan is in the middle, the match not at all over for team Safar Manchila. They can put a good total on the board. Still they have an opportunity remaining. There is 2 overs play still remaining and new bowler being introduced, Mahesh. So Mahesh Kuthar brought into the attack for the over number 7. So 6 overs completed, 35 in the scoreboard. So that first ball single and the second delivery coming in here in from Mahesh Adi, doing a wonderful job in the fielding department. Adi
in the boundary line is a very well all-rounded package for team Srgt Chembugudde, not just in the fielding department and the bowling department, even in the batting department. In the crucial semi-final match, when the team was in a difficult situation, he scored 5 runs individually to get the team to a very thrilling victory against Kirti Sporting Ullalbel. Good running in between the wicket from Shamshu and Rizwan. They quickly collected 2 runs, a scoreboard which is standing at 39 for the loss of 5 wickets. Last 3 more balls are remaining in this over. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಮಹೇಶ್ ಕುತಾರ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ 39 ಓಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಓಡೋಡಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. On-field umpires has taken the review for the third umpire. Srgt Chembugudde has to check the decision before giving that final decision. Srgt Chembugudde. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಜೈಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು SRGT ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ SRGT ದಾಂಡುಗಾರರು ಮಾಡುವಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. Not out is a signal from the main umpire. Wide +1, 2 runs added into the scoreboard. So only 1 run, so only wide run added into the scoreboard. So only wide added into the scoreboard. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಗದು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಸೊ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 6.3 overs which is completed so far. So for wide again from ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. In the recently concluded Namo Trophy, he bowled a brilliant over, one of the best bowling performance in his career. In that Namo Trophy at UCG Urva, he bowled a fantastic over.
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಅ ಲೆಗ್ ಕಟರ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕುತಾರ್ is very unhappy that he was not able to get 500 rupees cash prize. Very unlucky, even though he bowled a very good over. In this over he conceded in total 8 runs. Mahesh Kuthar conceded in this over. Very expensive over because normally is a bowler who is always conceding less than 6 runs per over. Now Jagadish has been called on to the bowling mark to continue his spell. Yes, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಗದೀಶ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದರಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದರಿಗೂ ಕೂಡ. Yes, already there is an offer for every wicket from Jeevan Kuthar for the SRGT players, and now one more good offer coming in for Jagadish, and time is up. They have to call one fielder inside the 30-yard circle, so the umpires are signaling that fielder to be called inside the 30-yard circle. Yes, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಅವಿಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅವಿಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ SRGT ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ SRGT. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 47. 5 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 47 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಬಹುದೇ. ಟೀಮ್ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗೂಟ ಪಾಲಕ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ. ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಸರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೀಡಿದಂತಹ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಾಸಿ ಮುನ್ನಾ new batsman for Safar Manchila. Safar Manchila have lost 6 wickets so far. After losing 6 wickets, they got 47 in the scoreboard. Rizwan still in the middle along with Munna, the new batsman, joining at the striker's end. Last 2 more balls are remaining in this innings. 47 on the board. 47 ಓಟ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ಓಟವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಕೊನೆಗೆ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಆದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ what a shot! That ball is landing surely outside the boundary line for a huge maximum. Jasim Munna, what a batting! 53 in the scorecard for Safar Manchila. Even wicketkeeper Santosh Kumar saying that you still got the power, because they both played for same team, Adi Maheshwari Jeppu and Mangal Devi cricketers. Jasim Munna and Santosh Kumar, 2 good friends having a good time in the middle. Jagadish definitely not having a good time. Great time here.
Ball which is in the air, going to get them a single. In fact, they're not coming back for the second. It's just that single is going to be added. So out as well in the striker's end. Rizwan got out, run out as well. So wicket falling in that last ball. So single taken and run out in the attempt of taking the second run. So yes, it's a fantastic end to the innings. First innings for team Safar Manchila. Jasim Munna coming in at number 8 position and hitting a towering maximum. What a team this has been, team Safar Manchila. They are playing very aggressive cricket. 54 54 ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 55-48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ SRGT ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡ. ಟೀಮ್ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ, they are giving 55 run target for team SRGT Chembugudde. The chase which is going to start shortly after a short break. SRGT ತಂಡ 55 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಸನಿಲ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ. SRGT ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡರಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ ಡಬಲ್ ರನ್ನಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶಂಶು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟ. SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 47 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 54. 54 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 47 ಬಾಲ್ಸ್. 47 ಎಸೆತ 54 ಬೇಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಮೈದಾನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಹಲವಾರು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಸೇರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಓಟಗಳು. ಆ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನ 9 ಓಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 9 ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ಜಾಸಿಮ್ ಮುನ್ನಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರ ಈ ಜಾಸಿಮ್ ಮುನ್ನಾ. ಅದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಗೂಟಪಾಲನೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಸಫರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಜಾಸಿಮ್ ಮುನ್ನಾ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತನ್ನ ನೈಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಸನಿಲ್. ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಸೊ 10 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 10 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಆರಂಭಿಕವಾದಂತಹ 2 ಓವರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಈ ಅಗಲ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಉಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. Eleven on the board. Jasim Munna once again takes his time. Just swings the ball into that
Short third man region where Sabil, youngster, doing a fantastic job in the fielding department. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. Is such a valuable addition for team Safar Manchila. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡ. ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಬೀಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ UCAನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಬೀಲ್ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಬಹುತೇಕ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶಂಶುದ್ದೀನ್. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಉದ್ದರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ರವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಶಾನ್ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಅಥವಾ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ನಿಶಾನ್ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರಿತು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಬಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ನಿಶಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸೀಂ ಮುನ್ನಾ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಸೀಂ ಮುನ್ನಾ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸೀಂ ಮುನ್ನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸೀಂ ಮುನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ತಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿಶಾನ್ ರವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ರವರಿಂದ 500, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನಿಶಾನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆಸೀಫ್ ರವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. 17 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, 17 ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 17 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ. 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಎಸ್ತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Both the teams are having equal opportunity. SRGT Chembugudde needs 38 runs from 36 balls. On the other hand, team Safar Manchila, they are going to need 1 good over. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾನ್ಮೆಯ ಕಪ್ತಾನನ ಆಟ. ಆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಸುಜೀತ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆರವರಿಗೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ 2 ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು 5 ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ. Very interesting field setup from team Safar Manchila. They have put a very deep backward square leg position. Now they are slightly moving him into the square leg position. That's the right position to have a fielder. Sabil in the deep square leg region and Dikshit in the deep mid wicket area. Oh, that ball. Reverse shot coming in from Nishan. What a stroke play. Normally we don't see him play such a kind of strokes. Reverse straight away into that deep cover region. Sujit, he can turn the ball both the ways. Leg cutter ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಸುಜೀತ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಪೀಲ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪೀಲ್. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಓಟ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ! ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್, ಎಸ್, ಫೀಲ್ಡರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾಂಡುಗಾರರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತಹ ಬುತ್ತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಸೌಜನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಡಾಟ ಸನಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನ್. 21. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 34, ಉಳಿದಂತಹ 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸುಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಕೌಶೇಕ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ, ಸಫರ್ ಮಾಂಚಿಲ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. 4 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಓಡೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 32ರ ಮುಂದೆ 32. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಜೀವಾನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸನಿಲ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಿಶಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟ. So Rizwan has been introduced into the attack of now 30 balls and 31 required for team Srgt Chembugudde. There's a big appeal. There is a big appeal. Directed required. Directed would have sent Sanil back to the pavilion. There is a lucky escape for Sanil. Leg by has been signaled from the main umpire. So scoreboard having a total of 25 on the board for Srgt Chembugudde, 25 for the loss of 1 wicket. Scoreboard having 30 runs from scoreboard requiring 30 runs from 29 balls. 29ರ ಮುಂದೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 balls 30 required. Rizwan, if we can manage to get very economical over in place, I think a couple of dot balls is also going to put pressure on Srgt Chembugudde. In the evening time, chasing 50
5-run target in 8 overs. Not an easy job at all. 55 run in the evening time. It's a big total. So ball which is going down the leg side. But legal delivery. Dotted. In fact, a single taken in the form of... from the bat. No decision came from the umpire. So that came from the bat. So scoreboard having 29 runs from 28 balls, which is a remaining equation. 29 from remaining 28 balls. Just swept the ball. Ball which is coming into the slog area of Sunil. Just sweeping the ball and getting that single. Runs. 28 runs from 27 balls. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. So wide +1, 2 runs are added. So 26 runs are needed from 27 balls. This is a second white ball which is coming from Safar Manchila bowlers. The main reason they are able to hold off one of the best batting lineups, so Srgt Chembugudde. It's a no extras, very low extra from the bowlers. That's the main reason they are able to stop opposition. So last 2 more balls are remaining in this over. Dotted delivery coming in from Rizwan. So scoreboard is having 26 balls and 26 runs are required. 26 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SRGT Chembugudde. The match which is progressing, one ball, if even one ball gets dotted, the match is going for the opposition. There is a leg by signal from the main umpire. Ball which is hitting the legs and then going into the wicket keeper's hand. For a moment it seemed like it could be a wicket. It seemed like a ball which is coming from the bat, but no, in fact it's a leg by which is coming into the scorecard. So now 25 balls, 25 runs are required. 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Or directed required, but Munna. Oh, that's a wide ball as well. 1+1, 2 runs which is given from Rizwan. Valuable runs. This is turning out to be an expensive over. So far he has given 8 runs in this over. So last ball remaining. 32 in the scoreboard. Now 23 runs are required from 25 balls. Now less than ball to ball chase for SRGT Chembugudde. Oh, that ball going right into the hands of Asif. No room at all for any runs more than a single. So 22 runs are required from remaining 24 balls. So Sujit introduced into the attack for his second over spell. Srgt Chembugudde, a fantastic all-rounder.
He knows the opposition very well, Sujit, because they play together. Oh, that shot! That is going all the way. Sunil getting that huge maximum. Now the scoreboard totally in control of SRGT. 16 runs are needed from 23 balls. But still, if Safar Manchila, if their bowler Sujit can bring 5 dot balls into the table, I think they are still in the game. But that's going to be very, very difficult. And Sunil has got 500 rupees cash prize from Jason D'Souza. And it's, I think, one more 500 rupees because Kaushik has taken that catch outside the boundary line. One more maximum. And Jeevan Kuthar, he has announced 1000 rupees cash prize for 1-6. And so one more 6 and one more 1000 rupees from Jeevan Kuthar and one more 500 from in the air, top edge this time. I think Sunil is almost going back to the pavilion. He knows that his job has been done. Now it's just the formalities because they just need to chase down. From remaining 21 balls, 10 runs are required. So Santosh Kumar into the middle. Santosh Kumar, one of the finest cricketers. Last week, he brought a storm in that Chembugudde ground with his 22 ball 78 run knock against SRFC Masters. While representing SRFC Masters team, Santosh Kumar is a champion cricketer. Back in the day, his batting was an absolute treat to watch. Sweeping the ball to the vacant areas, playing cover drives to the vacant areas. He's got everything in his arsenal, Santosh Kumar. Yes, Santosh Kumar ಅವರು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೇಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46. In every matches he had a lot of difficulty. Sunil, he was struggling to score runs, but in this match he brought out everything with the bat for the team. Oh, what a shot from Nishan. Even though he's a right-handed batsman, playing what a shot that is. Switch it and just pushing the ball outside of that 30-yard circle and getting the run. Nishan, what he's just doing in the batting department, he's just enjoying himself. He knows that the job has already been done. And Santosh Kumar as well, just opening his arms with that stroke. So scoreboard which is standing at 49, little bit corrections, 49 on the board. So 49 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 5 overs. So scoreboard having 49 for the loss of 2 wickets after the completion of 5 overs play. So the new bowler being introduced, Shamshu. Oh, struck that one nicely. Just hammered it down and with the boundary. Scoreboard jumps up to 53. Santosh Kumar gets 500 rupees cash prize from Jason D'Souza as well as 500 rupees cash prize from Jeevan Kuthar. So now just 2 runs are required. Santosh wanted to go for one more 500 rupees cash prize but couldn't manage to get bat onto that delivery. I think now just 1 run required with that by single. Just 1 runs are required for team Srgt Chembugudde. They're going to need 1 more run. And Nishan in that and Abdullah balls. Oh, this time
the ball which is going away from the batsman, and it almost looks like a test match field setup. Munna and Kaushik. It's almost over. That's it. Yes, it's a comprehensive victory for Srgt Chembugudde. So congratulations team Srgt Chembugudde. And after a very long time, team Safarvanchila, they are into the mega final. And so yes, we have the first prize announced by Avil Moras, Israel, the first cash prize. And also we have Blue Bar, Jason Family, Shakti Amma Nursery, OSP Fish Merchant, and Prathamesh and Nikit Vijayalakshmi also in the main stage. And for all the sponsors, we heartily thank you. And Jason D'Souza as well as Cyril D'Souza as well for this prestigious cricket tournament. So thank you so much, and over to Askar.
SRGT ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ತನುಮನ ದನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಜೇಸನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ SRGT ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಲ್ವಿನ್ ಕಿರಣ್ ಮೊಂತೆರೋ ತಾವು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 30 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ 24 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ಮತ್ತೆ SRGT ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಮುನ್ನರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಕಾದರಣ್ಣ ಈರ್ ದಯಮಲ್ತದೆಂಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಂತಹ ಖಾದರ್ ರವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ SRGT ತಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಜಿತೇಶ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಫರ್ ತಂಡದ ಸಚಿನ್ ಹೊರಟೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. SRGT ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ನಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ನಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಾದ ಇನ್ನೊಂದು
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮೇಶ್. ಇವರಿಗೂ ಸಹ SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಚಿತ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಚಿತ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನಿಲ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸಫರ್ ತಂಡದ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ, ಬೆಂಬಲಿಗ, ಸಲಹೆಗಾರ ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೇ ನಮ್ದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅವರವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಚಿನ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿತ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿರಣ್ ರವರನ್ನು ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಹುಶ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಲ್ಲ, ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಅಸೇಗೋಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಇಂದಿನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎರಡು ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ ಆಟಗಳು. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ SRGT ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವುದಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ SRG ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಾನಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಹೌದು. ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೀರ್ಪು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೈಫ್ ಬಜಾಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಕಿರಣ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಗೀತೇಶ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಕಿರಣ್ ಮೊಂತೇರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಅಸ್ಕರ್ ರವರು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿತ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವರಿಗೆ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಜೈಸನ್ ರವರಿಂದ
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRGT ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ, ಬಹಳ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಅಸ್ಫರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಸ್ಫರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಚಿತ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜಿತೇಶ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪುರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗೇಂದ್ರತ್ ಇವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರ್ವೇಜ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದೇ ಬರಬೇಕು ತಾವು. ಬಹಳ ಚಂದದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನದ 3 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಬ್ಬೀರವರೇ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಫಾದರ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ SRGT ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಶಿ ಸಂಕೋಳಿಗೆಯರವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಸನಿಲ್ 24 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇದನ್ನ ಜೈಸನ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಾರರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಗದೀಶ್. 9 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಕೇವಲ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ನಿಖಿತ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ಬೇಲ್ ಇದನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Jagadish, the best bowler of the tournament, 9 wickets in 5 matches. So outstanding performance, wonderful economy as well. So great comeback. So all the best for the future as well for Jagadish. Adriti, next up, best batsman of the tournament. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? Any guesses? Yes, it is. Young man has guessed it right. Sujit from team Safar Manchila. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ
ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದನ್ನ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುಜಿತ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಜಿತ್ 43 ರನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಕೇವಲ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಜಿತ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಂಡವನ್ನ ವಿಜಯದತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಜೋರಾದ ಗೆಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ? ಹಲವಾರು ಗೆಸ್ಸಸ್ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಓರ್ವ ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ರಿಜ್ವಾನ್, ಬನ್ನಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 45 ಓಟ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಗಿದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಂತಹ ಫಾದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನಿಲೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೈದಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ME ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್, 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಈ ಒಂದು SRGT ಟ್ರೋಫಿ 2025-26 ಇದರ ಫೋರ್ತ್ ಟೀಮ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಅದು ರಶಿ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು. ನೀವು ಕೂಡ ಸೇರಿ, ಸೇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವಾದ ಶೈನಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್. ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಅಸ್ಕರ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೇಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ
ಸತತ 5 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತು 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬರಬೇಕು. ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಟೀಮ್, ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ SRGT ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ SRGT ತಂಡ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ NFC ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನೆಥನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ SRGT ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ UCL ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ, ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 5 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಸೋತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದು 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ನಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ SRGT trophy, the host team retains the champions title. ಟೀಮ್ SRGT ಚಂಬುಗುಡೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The champions of SRGT trophy 2025-26 team SRGT Chembugudde defeating Safar Manchila, defeating Kirti Sporting Ullalbel in a thrilling semi-final match. ಈ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. So yes, congratulations team SRGT Chembugudde for becoming the champions, being the host team and retaining the title of champions. So congratulations Pradeep Kerebel, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಪ್ತಾನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದಂತಹ ಕಪ್ತಾನ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಆಲ್ವಿನ್ ಮೊರಾಸ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ NFC ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನೆಥನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೀಶ್ ರವರು ಕೂಡ SRGT ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SRGT ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಕಾರಣ ತಾವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ. So yes, that's it from the SRGT Trophy 2025-26. That's a wrap to SRGT Trophy. So until next time, this is Rashid Sankolige signing off. Before that, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಂಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಧನುಷ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ SRGT ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೀ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧನುಷ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.